단의 티켓을 구하는 장면입니다. 방탄소년단의 공연 티켓을 구하는데 이게 지금 티켓을 이제 인터넷 판매로만 판매를 하는 거예요. 티켓 판매하자마자 10분 안에 다 끝나요. 몇만 장이. 이렇게 티켓을 전 세계에서 이 티켓을 구하려고 하는 사람들이 얼마나 줄을 많이 섰겠어요. 전부 인터넷만 접속하고 계속 컴퓨터 몇 대 놔두고 티켓의 구매에 성공한 이 그 젊은이들의 표정이에요. 근데 여기 얼굴을 보면은 10대만 있는 게 아니에요. 20대, 30대까지 다양하게 있어요. 자, 이쪽으로. Oh, BTS wings? Is that wings? Bro, it's wings? Oh my god! I hate assumptions of the coming in here. Say, what up, boy? What up, boy? Oh, we upgraded one computer, two computers, a tablet, a phone, another computer, another computer, another phone, 이게 지금 방탄소년단 티켓을 구하는 another tablet. Oh, man. So many devices here. Oh my god. And oh man, you guys, I really 어서 오세요. We got 9 devices for 4 people. This is a problem. Oh, you said 185? And what's in the top one? Oh man, alright, go last. Go last me right now. Okay. Oh my. Holy shit! 여기 이쪽에도 있어요. 안 그냥 소설책 재미나게 증거는 올렸지만 It's saying that, and I don't know why. And so I put it on my phone. And got it on here. Oh my god. 엄마 상태에서 모르겠다는 아이들 자리 바꿔져 있어? 아니 그게 원하는 왜 오는지 아세요? 아직 스트레스 못 보여 약간 구한 네, 거예요. 표를 못 보여요. 저 몇 살로 보여요? 애는 아니잖아요. 네? 20대, 20대잖아요. There's no time. 방탄소년단을 애만 좋아하는 줄 알았는데 20대, 30대 전 연령층. I don't have the. 이해는 안 되죠? I don't have what we're 사람은 사랑하는 쟤는 유명한 그 유튜브 방송 하는 마이크만 보세요. 마이크 보더라도 엄청 비싼 거 설치하고 그 과정을 다 생중계 하고 있는 거예요. really. Oh god. I was crying. I don't know if you saw the video. But 지금 방송하고 있는데 자기 방송 네, 자기 방송을 하고 있는 거예요. 실시간으로. I think I got tickets. I thought sure. 제가 저희 참 너무 스트레스 받는 생기는데 학교 공부에서 다 쓴 It 거예요. says thank you for your 방탄소년단 purchase. 때문에. So 제가 넣은 거예요. 저는. I'm kind of bummed because I actually want to look saying that.
가격도 만만치 않을 텐데. 네, 무슨 있어요? 5년 전에 저희 딸의 그 네. 이수만 아니요 SM 거기서 소녀시대에서 사는 800불 됐거든요. 엄청 비싸요. 5년 전에. 어머니도 지금 1,000불쯤 하겠다. Okay, girl, you can do it. You can do it. And 50만 원. I speak like 근데 거기 LA의 그 뭐죠? 아니, 거기가 완전히 그 경찰관들이 와서 다 이거 막아놔요. 그래서 걸어다니는 사람, 차 타는 차 주차만 해요. don't freak out. Like, don't. 저희도 한번 거의 공부를 해서 데려다 주러 We're 갔었는데 don't freak out, right? 엄마들 나이 든 사람도 많이 가요. How do I? Like, I'm ready. I've been waiting for this for a month. 그걸 위해 한 달을 기다렸어요. Girl, you can do it. Girl, you can do it. You're the best person in this whole wide world. You will see BTS. You will break out. You will see them. Okay? Okay, girl. 1 more minute. Very ready. Yeah, very ready. Just very ready. Oh my God! It's Boston people. I got Boston. My Boston. 어때? They want to work again. Oh my God. It's fine. 안 되니까 인터넷 좌절하고 트래픽 싶어. 걸리니까. 트래픽 걸리니까. 저 10분 동안에 몇십만 명이 지금 동시 접속해서 살려고 그랬는데 안 되는 거죠. 근데 저기 옛날에는 서로 팬들 누구의 팬들끼리 서로 싸우면 되잖아요. 그렇던 거. 근데 여기 사람들은 선한 일들을 했대. 오늘 그거 얘기해. 미리 스포일러. 누가 찍어줬네 다니면서. We got it. Yeah, we got it. 되게 조용한 애다. Yes, we have general mission Where tickets. are we going? We're going to see BTS! I'm kidding you. We have general mission tickets. Are you serious? Yes, I'm not serious. Guys, we're fighting. 누가 생각하세요? General mission. 저 정도면 뚱뚱하지. 저는 20대 얼굴 아니잖아요. 30대쯤. We had me on this laptop, Lauren was on her desktop, and down the steps and to the left, Morgan sitting at a desk at a desktop. Then Lauren had to switch to her phone. Can you believe after all this, I got tickets on my fucking phone? You were making fun of I know, I'm brought a sorry. phone. I'm sorry, I take that back. You're like, you bring a laptop? I should have just done my phone to start with instead of a laptop. Alright, yes, I'm sorry. Forgive me. Forgiven. 한 사람이 Yeah. 약간 노트를 Imagine if he says you're going to 그러면 BTS. 저희 수집을 수십만이 접속해요. can't breathe, I 수백명 can't breathe, I can't 접속해요. breathe, I can't breathe. 그래서 그러면 Come on, please, please. 수업 들을 때 나오는 거. 제가 펄펄 뛰어. You'll come in to see BTS. Wait, you'll come in. I'm so sorry, guys, but I was actually just on. Wait, we're gonna see BTS. Wait, I did it. Wait.
It's access. Just stick with access. Get to the most of those snakes. Stick with access. Oh God, I'm so happy. Let me take a picture of my order number. Okay. Okay, my heart is pounding. I don't think I've ever been as happy in my life. I'm so happy my back is on like one. Okay, see you here. 저희 미국인 Thank you. 파이어아웃이라는 사이트. Legit, I have to do one right now. And like, it's loading. Sit tight for security and verified tickets. It's No. $250. I'm gonna go next to the Wi-Fi box. 지난주에 10대. We got it. We got it. I got it! Oh my god, guess what? Bitch, probably. I got the fucking sticky! Left the 1 minute. No, come on. Please don't do this. 저 마음이 진짜 갈까요? 왜 저러는지 왜 저러는지 아니 진짜 그냥 너무 그랬지. 지네들은. 왜 저지르는 거였을까? You guys. Yeah, when the tickets come out. 내가 헷갈려 이걸 옮겨야 되는데 내가 헷갈리네. 자, 그다음에 이게 왜 무얼 보기 위해서 이렇게 하냐면은 이게 방탄소년단을 보기 위해서 공연을 보기 위해서 이런 겁니다. 우리가 이거 보면 뭐 별 감동 없잖아요. 이게 무슨 우리는 감동이 별로 없는데 지금 성장하는 세대는 전 세계 인터넷 반응 지도비 전 세계가 이렇게 티켓 탈 때 예? 그냥 방탄이에요 방탄. 예. 그 방탄 요리. 그거예요. 한국 사람들이 이름이 거부감이 있어서 한국 사람들. 멤버들끼리 서로의 장점을 공유해서 다 서로를 Stage at the Billboard Music Awards. Oh my gosh.
방탄소년단의 소개에 대해서 잠깐 이제 보셨죠? 그다음에 영상 하나 더. 이거는 어떤 영상? 예, 이제 방탄소년단이라고 부를 때 이게 미국에서 지금 일어나고 있는 이제 미국이에요. 여기는 장소는. 근데 여기는 뭐 전 세계 인종이 섞여 있는데요. 다른 가수들 나올 때 와 와 하는데 방탄소년단 함성 한번 들어보세요. 발표할 때. We have J-Lo! He still looks better than me. Damn. We have Shawn Mendes! 쇼미더 이 We 정도인데. have Post Malone! We got Christina Demi! I cannot wait for y'all to hear that! We have, are there any BTS fans here? And look at it tonight! Yeah! Tonight! We have Janet Jackson! 그 다음에는 아무리 뭐 다른 다 붙여버렸어. 자네 잭슨 팬 방탄팬이 아직도 가지고 That's what I love about Billboard. It's about all types of music, y'all. It's not about me trying to be a comedian. We have, are there any BTS fans here? 어떤 분위기인지 좀 감이 잡히십니까? 방탄소년단이? 자, 방탄소년단이 이제 이거까지 보고 어서 와. 예, 방탄은 처음이지? 7인조 그룹 방탄소년단이 K-팝 역사를 새로 쓰고 있다. 지난 19일 아시아 아티스트로서는 유일하게 2018 빌보드 뮤직 어워드에 공식으로 초청돼 공연을 선보였고 2년 연속 톱 소셜 아티스트 상을 받았다. 트위터 한국 계정 중 처음으로 팔로워 수가 1000만 명을 넘어섰고 팔로워 1000만 명. 지난해 전 세계 최다 트윗 계정은 방탄소년단이 기록했다. 방탄소년단의 뮤직비디오 중 11편은 조회수 1억 뷰를 돌파했다. 미국 지상파 간판 토크쇼들은 앞다투어 그들을 초청하고 외신들도 쉼없이 그들의 기사를 쏟아냈다. 미국에 정식으로 진출한 것도 아니고 현지화 전략도 없이 어떻게 그토록 큰 성공을 거둘 수 있었을까? This time, we had a chance to think about what social really means for us. And some of our fans told us that our music really changed their lives. 자, 그들의 삶이 바뀌었다고 누가 고백했을까요? 팬들이. 지금 삶이 바뀐 거예요. 자살할 사람들이 자살 안 하고 애들이 우울증에 빠졌던 애들이 희망을 갖고 나오고 골방에서 뛰쳐나오고 지금 그런 일이 벌어지고 있는 거예요. And now, we realize that our words truly carry weight thanks to you guys. And armies out there! 방탄이랑 한글 들고 있는 애들이 다 외국 애들이 한국 애들이. 방탄소년단이 성공할 수 있었던 비결 중 하나가 브랜드 커뮤니케이션이라고 분석했다. 콘텐츠 자체에 매몰된 것이 아니라 연결성에 집중한 것이다. 무엇에만 집중한 것이 아니라 어떻게 전달할까를 고민한 결과다. 콘텐츠의 미래의 저자 바라트 아난두는 이렇게 말한다. 최고의 콘텐츠, 최고의 제품을 만들어야 한다는 콘텐츠의 함정에서 벗어나라고. 연결과 융합이 창조하는 시너지에 집중하라고 말이다. 방탄소년단은 중소기획사에 소속해 있다 보니 공중파 TV 등 전통 미디어를 통해 충분히 알릴 기회가 적었다. 그래서 그들은 이 한계를 극복할 방법을 소셜미디어에서 찾았다. 멤버들은 TV 출연을 줄이고 SNS에 집중했다. 그들이 소셜미디어를 활용하여 성공하게 된 요인들은 마케팅학 교수, 조나 버거의 책, 컨테이저스에 나오는 전략적 입소문 법칙 4가지에도 대입이 된다. 첫째, 남에게 좋은 인상을 남기고 싶은 소셜화폐의 법칙. 이거 남에게 좋은 인상을. 그래서 방탄소년단 노래를 들어보면요, 보통 가요들이 하고 있는 뭐 그냥 뜬구름 잡는 식의 사랑 노래를 안 해요. 가사를 들어보면 전부 다 이 그
그 또래 혹은 그 젊은 청년들의 그 마음을 대변하고 있어요. 그들의 상황에 대해서. 그러니까 예. 소셜화폐 법칙에서는 인사이더라는 소속감을 이야기한다. 방탄소년단이 데뷔 전부터 팬들과 소통을 시작한 결과 팬들은 내가 키운 아이돌이라는 자부심과 책임감을 동시에 갖게 되었다. 그러니까 지금 이게 무슨 얘기냐면 방탄소년단이 처음으로 이제 방송에 나올 때 방송에 집중하지 않고요. 방송은 우리나라의 이 아이돌 가수 그룹은 우리나라에서 성공하려면은 메이저 기업사 4곳 중에 하나가 들어가야 됩니다. 뭔지 아시죠? SM이나 YPJ나 그 다음에 JYP나 뭐 이런 데 중에 하나 들어가야 성공을 해요. 방송도 계속 나올 수 있고 그리고 계약을 잘 맺을 수 있고. 그런데 여기 시작할 때는 이 방시혁이라는 사람이 누군지 모르시죠? 방시혁이 그 이진영 누구죠? 예? 김진영인가요? 박진영. 예. 박진영 그룹에서 작곡을 하고 있었던 그 작곡가였어요. 이 사람이 독립을 한 거예요. 독립을 해가지고 이 방시혁이라는 사람이 이 방탄소년단을 발굴해서 만들기 시작한 거예요. 근데 만드는데 이 방시혁의 형이 누군지 아세요? 넷마블 사장입니다. 넷마블이 뭐 하는 데인 줄 아세요? 바둑 고스톱 게임 만든대요. 우리나라 최초의 고스톱. 이게 한 15년 전에 나왔어요. 15년 전인가 20년 전에. 고스톱이 처음 나왔을 때 전 국민, 그때는 휴대폰 없었을 때 컴퓨터로 고스톱 엄청 쳤어요. 그 넷마블부터 시작해가지고 지금 게임 회사에 이제 굴지의 게임 회사가 된 거예요. 전 세계적인. 근데 그때 이 방시혁의 형이 돈이 없어가지고 제 친구 고모 친구한테 그때 이 친구가 방송사에 있었고 재력이 있었고 5천만 원만 투자해다오. 그러면은 넷마블의 지분 절반을 주겠다. 이 친구가 그때 그거 거절했어요. 그때 5천만 원 줬으면 이 친구는 1년에 50억, 500억씩 아니 이게 절반이니까 1년에 몇천억씩 들어오는 건데 땅을 치고 지금도 후회하고 있어. 지금 치킨 장사하고 있어. 그것도 망해가지고 참기름 장사하고 있어. 참기름. 이 친구가 얘기해줘서 하는 거예요. 예. 그러니까 게임 회사라는 것은 그 게임을 만드는 거는 이미 이 네트워크에 대해서 잘 알고 있다는 거겠죠. 인터넷 세상에 대해서. 그리고 이 BTS의 지분의 40%를 가지고 있어요. 넷마블이. 그러니까 빅히트라는 회사의 40%의 지분을 가지고 있어요. 투자를 많이 해준 거예요. 그러면서 형과 동생이 수시로 만나서 여기는 게임 얘기하지만 여기는 어떻게 하면은 이 무명의 가수들을 젊은 이 어린 그때는 처음 데뷔했을 때 완전히 소년들이었어요. 이 어린애들을 어떻게 세계적인 스타를 만들 수 있을까? 끊임없이 연구하다가 뭘 한 거냐면 소셜미디어를 통해서 성장을 한 거예요. 소셜미디어를. 근데 이 소셜미디어를 통해서 성장을 처음 나왔을 때 처음에는 지금은 한 번 올리면 1억 그냥 유튜브 올리면 1억 명이 봐요. 1억 명이 숫자 1억에 감동이 없으시네. 예. 1억이 상상이 안 되죠. 100원, 200원은 상상이 되는데 1억, 2억은 상상이 안 되시죠. 예. 올리면 그냥 1억 명이 봐요. 이건 어마어마한 거예요 지금. 그러니까 11개의 그 노래가 지금 1억 각 1억 이상 그 된 게 11개 이상이라고 아까 그랬잖아요. 그 엄청난 숫자의 사람들이 지금 보고 있는 거예요. 근데 어떻게 이렇게 성장을 했냐?
같이 성장한 사람들이 있었어요. 팬들하고. 그 전에 그 아이돌 그룹은 팬을 이용했을 뿐이지 팬과 함께 성장하지 않았어요. 근데 이 방시혁이라는 사람은 전략을 바꾼 거예요. 팬과 함께 성장하는 거예요. 팬과 함께 성장할 수 있도록 그런 시스템을 그렇게 만든 거예요. 서로 교통하고. 그러니까 팬그룹을 함께 성장할 수 있다는 건 가수는 실력으로 유명세로 성장하지만 팬은 어떻게 성장할까요? 이게 이제까지의 그 연예계에서 없었던 모델이에요. 아니 팬이 성장한다라는 게 뭐지? 숫자가 많아지는 게 성장인가? 아니고요. 그들의 정신 연령이나 그들의 삶의 질이 바뀌는 거예요. 그렇게 해서 모여든 팬들이 여기 나와 있습니다. 아미. 군대예요, 군대. 이름도. 그러니까 방탄소년단도 이름이 좀 거부감이 일어나는 이름이고 팬그룹도 아미 이게 군대라는 이게 무슨 군대 귀신 같이 근데 군대 귀신은 아니란 말이에요. 이게 이 아미하게 이거 말 실수하면 큰일 납니다. 이게. 전 세계에서 이 페이스북 다 찾아가지고 박살을 내고 조심해야 돼요 여기서는. 자, 이를 하나로 정의할 수 있는 단어는 공식 팬클럽 명칭인 아미다. 이렇게 형성된 팬클럽은 강력한 리더를 가지고 힘을 발휘했다. 예를 들면 팬들은 미국 라디오 방송에 BTS 음악을 틀어달라고 하거나 쇼핑몰이나 레코드숍에 BTS CD를 판매하라고 요청하는 시기다. 라디오 방송의 수와 CD 판매량은 빌보드 차트에 영향을 미친다. 2016년 방탄소년단의 아미라고 불리는 팬덤은 윙스 앨범을 K-팝 앨범 중 가장 높은 순위인 26위에 안착시켰고 빌보드 어워드 톱 소셜 아티스트상 수상에도 기여했다. 어떤 광고도 팬클럽의 자부심과 홍보활동을 따라갈 수 없었다. 특히 방탄소년단은 사회 캠페인에도 적극 참여해 좋은 인상을 주었다. 미국은 연예인 역시 사회의 한 일원으로서 리더십과 책임감을 가질 때 더 존중하는 분위기이기 때문에 이러한 활동들이 미국에서 더 인정받을 수 있었던 요인이 된 것이다. 사회 참여를 많이 하고 있어요. 실제로 헌혈합시다. 뭐 이렇게 헌혈 한번 하자고 이게 텔레비전 방송이나 이런 데가 아니고 그냥 방탄소년단 홈페이지에 아미 여러분 헌혈에 동참해 주세요 라고 한번 딱 그 문구 하나 딱 올렸어요. 태국에서만 다른 나라 사람 빼고 태국에서만 어떤 일이 벌어졌냐면 태국에서 그 광고가 올라오자마자 하루 만에 20만 리터 피가 20만 리터 한 사람이 1리터 뽑으면 죽어요. 몇십만 명이 헌혈을 해버린 거예요. 하루 동안에. 이거는 진짜 어떤 종교단체도 할 수 없는 일이에요. 어떤 국가도 할 수 없는 일이에요. 국가가 헌혈하자고 그래서 갑자기 막 이 한 사람이 이게 500ml만 빼도 거의 그 해롱해롱 하거든요. 그러니까 많이 뽑아야 100ml에서 300ml 사이인데 20만 리터면은 와 이거는 진짜 엄청난 양입니다. 그러니까 거의 뭐 한 5-60만 명이 헌혈을 해버린 거예요. 국가가 캠페인 벌려고 방송하고 신문 때리고 유명인사 나와서 홍보하고 해도 잘 안 되는 일을 홈페이지에 딱 한 줄 올렸더니 태국에서만 이런 일이 벌어지는 거예요. 다른 나라까지 다 합치면은 이건 뭐 상상을 초월하는 거죠. 이런 그 사회적인 참여에 사회적인 어떤 이슈나 이런 그 일에 함께 동참하면서 무기력하고 그 우울증에 빠져 있던 어떤 젊은 애들이 그 참여를 통해 가지고 자기네들이 행복해질 수 있는 방법을 찾기 시작하는 거예요. 하고 났더니 일단 헌혈하러 갔더니 자기 혼자 간 줄 알았더니
쟤도 암이고 쟤도 암이고 쟤도 암이야. 쫙 줄 서서 기다리고 있는데 유대감이라든지 이런 것을 통해 가지고 같이 성장하는 거예요. 이러한 소셜화폐의 법칙이 결합되어 놀라운 폭발력을 보여준 일이 있었다. 지난 5월 4일 스타워즈 측은 유니세프와 100만 달러를 목표로 모금 행사를 진행했는데 방탄소년단 아미 팬들의 적극적인 참여 덕분에 목표로 한 기부금인 100만 달러, 약 11억 원을 이틀 만에 달성한 것이다. 이틀 만에. 그 자기네 돈이 아니라 전부 아미들이 둘째. 기부해서. 마음을 움직이는 감성의 법칙. 공식 데뷔 전부터 7명의 멤버들은 각자 자연스러운 일상 트윗을 수시로 올리며 팬들과 직접 소통을 시작했다. 팬들은 멤버들의 대기실이나 합숙소에서의 모습 등을 공유하면서 더욱 친밀감을 갖게 되었다. 트위터가 대화를 나누는 공간이라면 각 멤버들의 일상 모습을 보여주는 방탄밤이나 영상 얘기 방탄 로그 등 멤버들이 직접 만드는 프로그램은 확실한 팬 서비스다. 얘네들이 요 라면 먹는 하는 모습 하나가 딱 나가잖아요. 전 세계 아미들이 라면 사러 갑니다. 그러니까 지금 이 방탄소년단이 한국 경제에 끼치는 효과는 우리나라가 이 모니터 팔고 컴퓨터 팔아서 버는 돈보다 몇백 배를 지금 벌어들이는 거예요. 이게 지금 상상도 못할 지금 엄청난 경제적 파급 효과가 있어요. 그러니까 우리나라가 그 현대자동차가 자동차 팔아가지고 1년에 10조를 벌어와요. 외국에 나가서. 방탄소년단은 유튜브에 이런 거 라면 먹는 거 하나 가지고 10조를 벌어 드릴 수 있는 위력이 있는 애들이에요. 지금 방탄소년 하나하나 가지고 잘 활용하면 한국이 먹고 살 수 있는 길이 열립니다. 이게 지금 상상도 못할 일을 지금 얘네들이 하고 있는 거예요. 2013년 6월 16일 신과 V의 로그. 자, 저희가 데뷔를 했습니다. Yes. 첫 방송 소감 한번 말씀해 주시죠. 네, 일단 이 방송을 지금 방송국에서 하는 게 아니라 유튜브에서 하는 거예요. 소셜 미디어. 전문 그 방송국이 아니고, 그러니까 방송국을 애초에 포기해버리고 소셜 미디어로만 하는 겁니다. 처음 무대를 쓰니까 많이 떨리고 긴장도 되고 했지만 민영이 목을 지를 때 난 되게 말을 잘 못한다고 생각했었는데 막상 내가 해보니까 무슨 말을 해야 될지 아무것도 모르겠다. 그리고 영어로 해야 한국어로 해요. 근데 팬그룹이 한국보다 외국 팬그룹이 훨씬 많아요. 얘네들이 이거 어떻게 알아들을까요? 예? 좀 보세요. 특히 K-POP 그룹을 가까이에서 만날 수 없는 해외 팬들이 BTS 소식을 실시간으로 접할 수 있게 되면서 더 좋은 반응을 이끌어낼 수 있었다. 또한 BTS 멤버들은 10대에서 20대 또래 집단의 목소리를 대변했다. 노래에 담은 내용이 단순히 사랑이나 소모적인 내용이 아니라 청춘, 자유, 인생에 대한 목표, 시스템에 대한 저항과 같은 시대 정신을 담아내려 했다는 점이 세계적으로 장기 불황 상태에 좌절한 청년 세대로부터 공감을 얻었을 것이다. 셋째, 대중성의 법칙. 방탄소년단은 많은 디지털 콘텐츠를 생산해 노출 빈도를 높였다. 앨범 및 뮤직비디오 등 공식 콘텐츠뿐 아니라 비공식 음원, 멤버들의 일상 영상물, 인터넷 방송 등 소셜미디어를 통해 팬들과 소통했다. 이른바 양육 팬덤을 구축한 전 세계의 팬들은 BTS의 디지털 콘텐츠를 다양한 언어로 번역하고 적극적으로 반응했다. 그들은 유튜브 콘텐츠를 새로운 방식으로 재구성함으로써 2차 창작물을 만들었는데 이를 통해 다시 그룹을 홍보하는 순환적 시스템을 통해 온라인 생태계를 확산시킬 수 있었다. 넷째, 흡입력 있고 흥미진진한 이야기를 공유한다는 이야기성의 법칙. BTS의 이야기는 촌놈들이 뮤지션으로 성장하는 스토리를 기반으로 사람들을 끌어당겼다. 데뷔 전부터 그들과 소통해왔던 팬들은 음악적으로 그리고 인격적으로 성장해 나가는 모습을 지켜보았다. 누군가의 짜릿한 지금
이 대목이 아주 중요한 대목인데요. 지금 방탄소년단 멤버들 구성들이 서울 출신이 아니라 거의 대부분 다 지방 출신입니다. 그리고 메이저 기획사에서 이렇게 발도 못 붙인, 그러니까 어떻게 보면은 실패자들, 찌질이들, 낙오자들이었어요. 근데 그들이 한데 모여서 어떻게 성장해 나가는지를 보여줌으로 인해서 이 지금 전 세계적으로 청년들이 일자리가 없는 거 아시죠? 우리나라도 청년들이 일자리 없어진 청년들이 지금 가장 힘들다라는 거 뭐로 보면 알 수 있냐면 신촌 옛날부터 신촌은 절대 안 망해요. 연세대, 서강대, 이대, 홍대가 모여 있는 그 신촌의 그 먹거리 문화, 그 술집 문화는 80년대, 90년대, 2000년대 초반까지 그 막강불패였습니다. 절대로 안 무너지는. 근데 그 어저께 뉴스에 신촌에 있는 점포의 절반이 이제 매물로 나왔어요. 이제 안 되는 거예요, 장사가. 청년들이 돈을 쓸 수가 없는 거예요. 청년들이. 그만큼 지금 청년 세대가 좌절과 어려움과 힘든 것을 경험하고 있는 거죠. 메이저로 못 들어가고 스스로 이렇게 자포자기할 수밖에 없는 그런 힘든 시기에 들어와 있는 거죠. 그런데 다른 아이돌 그룹은 그 노래를 부르는데 노랫말이나 이런 것을 잘 들어보면 이런 마음 대변을 안 해주는 거예요. 방탄소년단은 가사 하나하나가 이걸 다 대변해주고 있어요. 왜냐면 자기네들이 직접 작사를 하니까, 곡을 쓰고 작사를 하니까 자기네들의 언어로 표현을 하기 시작하는 거예요. 이 공감대를 형성하는 겁니다. 우리 어른들이 들으면은 에이 뭐 이래 라고 얘기하지만 우리 어른들도 우리 성경 공부 시작하기 전에 제가 잠깐 말씀드렸는데 50년대생과 60년대생 달라요. 60년대생과 70년대생들이 또 달라요. 지금 70년대생까지 다 어른이제 40대가 됐잖아요. 근데 70년대생과 80년대생은 또 달라요. 30대란 말이에요. 80년대생들과 지금 90년대생, 30대와 20대는 또 달라요. 어른도 계층이 굉장히 많은 거예요. 우리 50년대생이 60년대생 이해 못해요. 60년대생이 50년대생 이해 못합니다. 서로 이해할 수 있을 것 같죠? 이해 못해요. 어디서 볼 수 있냐면 투표 결과로 보면 알 수 있어요. 선거에 투표하는 지지하는 층들을 보면은 50년대생과 60년대생은 확연히 갈라져요. 확연히. 그러니까 이 60년대생들은 뭐를 경험을 했을까요? 민주화의 봄부터 시작한 거예요. 80년 초에 민주화의 봄. 그때 박정희가 죽고 나면서 삼김 시대가 열렸고 그 민주화의 봄을 체험하기 시작했던 세대가 60년대생들이에요. 근데 50년대생들은 태어나면서 80년대까지 80년대에 30대가 된 거예요. 이미 50년대 태어난 사람들은. 죽기 살기로 일만 한 거예요. 이른바 새마을 세대가 된 거예요. 새벽종이 울렸네, 새아침이 맑았네 이러면서 그냥 그 노래에 맞춰서 국가에서 원하는 대로 열심히 노동하고 성실하게 살면은 잘 살 줄 알았던 세대가 딱 50년대생들이에요. 새마을 세대. 이들은 박정희 세대라고 생각을 하시면 돼요. 그 박정희와 함께 성장했고 박정희와 함께 성공하고 있었고 밥 벌어먹고 살고 있었고 그분들이 30대까지 태어나서 30대까지 유일한 대통령은 박정희밖에 없었어요. 근데 60년대생은 80년대부터 민주화라는 것이 뭔지를 배우기 시작한 세대예요. 그러니까 마인드가 나이 차이는 얼마 안 나는데 50년대생과 60년대생이 만나서 대화를 하면 대화 안 됩니다. 그거 아세요? 대화 안 돼요. 희한하게 대화가 안 돼요. 마찬가지로 60년대생과 70년대생이 대화를 하면은 희한하게 대화가 안 돼요. 10년마다 세대가 바뀌는 것처럼 70년대생들은
60년대생들은 온갖 혜택을 받고 다 자란 세대예요. 우리는 대학 졸업할 때 아무데나 다 취직이 가능했어요. 고등학교만 졸업하고도 바로 취직됐어요. 서울여상 나와서 바로 취직됐죠. 예, 그때는 막 사람 구하고 있었어요. 예, 은행이고 어디고 그때는 엄청나게 노동자들을 필요로 했던 때예요. 일손을 필요로 했던 때라 무슨 뭐 시험이고 뭐고 야매로 공식 시험 안 쳐도 다 취직됐어요. 지금은 시험 쳐도 못 들어가요. 지금 세대는 이게 60년대생들은 그게 시작됐는데 70년대생들은 비극적으로 IMF 세대예요. 취직됐다가 바로 잘리거나 취직하려고 봤더니 IMF가 터진 거야. 이게 70년대생들이에요. 그러니 최고의 비극적인 세대가 70년대생들이란 말이에요. 이거 50년대생들이 결혼해서 애를 낳으면은 몇 년도에 애를 낳았을까요? 50년대에 태어나서 80년대 30대 그러니까 80년대나 아니면 70년대 말이나 그때 애를 낳죠. 70년대나 80년대 그때 50년대생들이 우리 50년대에 태어난 사람도 결혼을 일찍 했어요. 22, 23, 24, 27까지 결혼 안 하고 있으면 이제 노총각이라고 그러고 놀렸어요. 여자들도 24 이전에 다 결혼했어요. 그러니까 그것을 감안해서 보면은 70년대 중반부터 50년대생들이 결혼을 해서 50년대생들 사이에서 태어난 자녀들이 몇 살이냐, 몇 년도에 태어났냐면 70년대 중반부터 시작해가지고 80년대 중반까지. 그리고 60년대생들이 결혼을 해서 90년대 결혼을 많이 했거든요. 60년대생들은. 그럼 애를 낳으면은 몇 년도에 90년도생들부터 2000년도생들까지가 저희 60년대생들. 지금 시온이가 몇 년도에 태어났죠? 97년도. 우리 저기 아들 쌍둥이가 93년. 다 90년도에 태어나요. 70년도, 60년도생들은. 그러니까 시온이 아빠가 60년생이죠? 네. 예. 그러니까. 68년생. 예. 저도 우리 아들 93년도, 우리 하영이 95년도. 그러니까 요때 우리 때 태어난 애들과 50년대 태어난 애들이 희한하게 50년대생들이 낳은 자녀들은 70년대 IMF 맞았어. 자기네들도 힘들게 살고 자녀들도 힘들게 살고. 어떻게 보면 진짜 참 불행한 세대예요. 그게 다 베이비 부모 세대예요. 예. 50년대. 90년대 예. 전쟁 끝나고 나서 인구가 과부족이니까 전쟁 끝나면은 역사상 인류 역사상 보면 전쟁 끝나면은 엄청나게 아기들 많이 낳습니다. 이 인류의 생존 본능 때문에 엄청나게 아기를 많이 낳아요. 그리고 50년대생들이 무지무지 많이 태어납니다. 베트남이 지금 젊은 노동자들이 많은 게 전쟁이 76년도에 끝났단 말이에요. 70년도, 80년도까지 엄청나게 애를 많이 낳은 거예요. 30, 40대가 무지무지하게 태어나고 그때 태어난 사람들이 다시 애를 낳아가지고 지금 30대 이하가 7천만 명이에요. 인구 1억 중에. 그러니까 베트남은 성장해요. 자, 우리 50년대생부터 70년대생이 지금 대한민국 황금기란 말이에요. 근데 50년대생과 70년대생들은 참 힘들게 사는 세대가 됐고, 우리 잘 보세요. 우리 60년대생들과 우리 자녀들 90년대생들은 지금 90년대생들은 얘네들은 무슨 생각하고 있는지 아세요? 90년대생들은 우리 세대의 자녀들 90년대생들은 온갖 혜택을 다 받고 얘네들은 이제 사회 진출하기 시작했어요. 90년대생들 우리 자녀들이 이제 사회 진출을 하기 시작했는데 인구가 어떻게 돼요? 인구가 뚝 인구 절벽이기 때문에 조금 지나면 얘네들은 일자리가 우리 세대까지 딱 은퇴하고 나면은 일자리가 확 열려요. 문제는 경제 규모가 그대로 유지가 돼야 돼. 경제 규모가 축소가 되지 않는 이상은 그대로. 그러니까 이게 태어나는 시기가 참 중요해요. 자,
우리 세대에 태어났지만 90년대생들은 그런데 이 탄탄대로를 우리 부모들처럼 탄탄대로를 60년대생들처럼 열려 있는데 얘네들이 가장 좌절하고 힘들어하는 세대예요. 90년대생들이. 왜 그런 줄 아세요? 왜 그런지 아십니까? 한국을 예로 들면은 가장 똑똑한 부모들이 몇 년도에 태어난 부모들일까요? 가장 똑똑하고 말 잘하고 말싸움 하면은 절대 안 지고 몇 년도에 태어난 60년대 70년대 초반 민주화 운동 세대고 대학 가면은 학교 공부하는 대신에 데모하고 있었고 모여서 토론하고 있었어요. 우리 세대가 이른바 386 세대. 어디 가도 이 사람들은 우리 세대는 특징이 또 지금 가장 그 전공 서적 외에 책을 가장 많이 읽은 세대가 저희 세대예요. 대학교가 2개가 있었어요. 보이는 대학, 연세대학교가 있으면 연세대학 밑에 지하대학교가 있었어요. 보통 1학년 때 몇백 권씩 책을 읽어요. 동아리마다 들어가면은 책 무지하게 읽힙니다. 학생회장 출신이시니까 그때는 뭐 숙대가 그랬는지 안 그랬는지 모르겠는데 보통 그 세대 지금 우리가 대학 80년 초반부터 시작해가지고 70년대까지 운동권은 그냥 낭만적 운동권이었어요. 사회과학이나 이론으로 무장하지 않고 낭만적으로, 감정적으로, 감성적으로. 왜 우리의 왜 머리를 자르게 하냐, 기분 나쁘다. 왜 우리 미니스커트 입기를 원하는데 왜 못 입게 하냐. 통금을 없애라. 이런 식의 장발 투쟁, 무슨 미니스커트 투쟁 이 정도 했지. 대정부 사회 투쟁을 한 거는 60년대생들이 직접적으로 한 거예요. 가장 평등을 원하는, 외쳤던. 그리고 거기에 대한 이론이 뒷받침되어야 되기 때문에 우리 세대 60년대생들이 막시즘부터 시작해서 사회과학 공부를 엄청나게 많이 한 세대예요. 자본론. 철학책 한 권 안 읽고 졸업하는 대학생들 부지기수거든요. 우리 세대는 기본적으로 철학과 역사는 공부하고 졸업을 해요. 우리 세대는. 그러니까 제일 똑똑한 부모들이 60년대생들이에요. 제일 똑똑한 부모들이. 똑똑하니까 어떻게 하겠어요? 자녀들을 놔줄까요? 확 잡을까요? 확 잡죠. 가장 상처받은 세대가 90년대생입니다. 사회적으로나 이런 거 여건은 굉장히 좋아지지만 똑똑한 부모가 확 틀어잡아가지고 가장 불행해진 세대가 대한민국 사회에서 90년대생들이에요. 부모들이 똑똑하다 보니까 애들한테 숨통을 안 터줘요. 조금이라도 이상하면 너 오늘 학교 안 갔다 왔지? 너 땡땡 친 거 다 알아. 이거부터 시작해서 너 오늘 교회 가서 헌금 안 했잖아. 어떻게 알았어요? 딱 보면 알아. 이게 용납이 없었어요. 이게 이해심 포용하는 게 없이 우리는 그걸 못 배운 거예요. 따지고 분명하게 하면은 사회가 바뀌는 것을 보았고 그걸 체험했던 세대였기 때문에, 그리고 사회 참여를 했기 때문에 이게 애가 가서 이렇게 좀 이상해져서 왔다. 그럼 선생님한테 전화하고 편지 쓰고 따지고 하는 세대가 우리 60년대생들이에요. 이것을 70년대생들이 배워가지고 더 못되게 70년대생들은 어떻게 하면 선생님 찾아가서 따기까지 때려. 이제 잘못된 걸 배운 거예요. 지금 70년대생들은 가뜩이나 지금 IMF도 좌절을 많이 겪었는데 거기다가 자녀들까지 이런 꼴을 당해 이 울분이 터져 나오는 거예요. 60년대하고 다른 거예요. 우리는 따지고 정확하게 하자는 거고 70년대는 화가 나는 거야. 모든 것에 화가 나. 어떻게 해서 결혼해서 가정을 꾸렸지만은 IMF라는 이 대충격을 한번 경험했기 때문에 극복을 못하는 거예요. 그러니까 우리 세대 자녀들은 숨통을 조여놔가지고 애들이 다 이상해. 애들이 다 이상하다니까요. 제가 여행 갈 때 데려가 봐서 알아요. 다 60년대생들 자녀를 데려간 거예요. 60년대생들 자녀 90년도에 출생한 애들을 데리고 다녔는데 와, 애들이 다 이상해. 얼마나 이 마스크 가면들을 많이 뒤집었었는지
센 부모 밑에서는 마스크를 쓰지 않으면 살아남을 수가 없어요. 가면을 써야 살아남지. 부모가 원하는 모습은 다 보여줘. 예, 엄마. 아유, 엄마 잘 다녀오셨어요? 뭐 이렇게 하는데 그 가면이에요. 살아남기 위해서. 센 부모 밑에서 살아남기 위해서. 그런데 70년대생들에게서 태어났던 자녀들은 달라요. 울분을 그대로 받아냈기 때문에 지금 2000년대생들이죠. 지금 2000년대생들이 지금 학교 어디 다니고 있어요? 중고등학교에 있단 말이에요. 요새 중고등학교에서 말을 하면 한 문장에 욕이 몇 마디 나오는지 아십니까? 문장 하나에 욕이 계속 튀어나와요. 대화가 안 된다고. 대화가 안 돼요. 중2병이라. 얘들하고 대화하려면 침 좀 뱉고 껌 좀 씹으면서 같이 불량하게 말끝마다 존나 개 쉣 뭐 이러고 얘기를 해야 돼요. 안 그러면 대화가 안 돼요. 띄워주지도 않아요. 애들이 왜 이렇게 됐을까요? 부모의 울분을 그대로 받은 거예요. 이게 지금 우리 이 방탄소년단이 왜 인기가 있을까요? 60년대생 부모 밑에서 태어난 자녀들과 70년대생 부모 밑에서 태어난 자녀들의 아픔과 울분과 한이 있단 말이에요. 대변해주고 있어요. 계속 봐요. 성공은 누구에게나 흥미로운 이야기가 된다. 이렇게 BTS의 성공 신화는 조나버거가 말하는 입소문의 법칙을 훌륭하게 따르고 있지만 재미있는 것은 BTS가 해외 시장을 의도적으로 공략한 바가 전혀 없다고 밝혔다는 사실이다. 여러 요인들이 방탄소년단의 현재 위치를 만들었으나 하나의 성공 비결을 말할 수 없습니다. 굳이 한 가지를 말하라고 하면 K-팝 고유 가치를 지키고 기본에 충실했던 것이 지금의 방탄이 가능하도록 만들었을 수도 있죠. 그들은 기존에 해왔던 해외 시장의 공략 방법을 그대로 따르지 않았다. 실제로 방탄소년단의 노래는 모두 한국어 가사로 구성됐다. 또한 특정 국가 활동을 위해 외국인 멤버를 넣는 전략을 쓰지 않았다. 미국 토크쇼에 출연해 유창한 영어 솜씨를 뽐낸 RM 역시 외국에서 공부한 적이 없다. You speak English, right? Yes. So pretty well. You taught yourself English? Yes, I taught myself. How did you teach yourself English? Actually, my English teacher was the sitcom Friends. Oh, you Yes, watched yes, Friends. Yes. 계속해서 한국어 가사로 노래하겠다는 의지는 참 지금 영어를 외국에 나가서 한 번도 안 배웠는데 거의 본토인 수준이잖아요. 시트콤 통해서 배웠다고? 야, 참 이런 게 지금 우리 국내에 있는 팬들을 잡고 해외에 있는 팬들에게 어떻게 먹힐까 걱정하지 않고 얘기하는 거예요. 나 외국에서 살다 왔어. 그럼 더 공감대가 생길 거 아니에요. 그런 말 안 하잖아요. 그리고 뭐 가사가 다 한국어예요. 그냥 영어 단어 하나 두 개 들어가는 거 빼놓고 가사를 더 한국어로 그냥 내리했어요. 해외 시장을 의도적으로 공략한 게 아니고 그냥 자기네들 하고 싶은 것을 했어요. 중요한 건 하고 싶은 걸 잘하는 걸 했단 말이에요. 하고 싶은 걸 하고 잘하는 걸 했어요. 당장 영어 가사로 미국을 의식하며 인기에 연연하기보다는 K-팝 고유 가치를 지키겠다는 것이다. 사실 이것은 산업적으로도 의미 있는 일이다. 가장 한국적인 것이 가장 세계적인 것이다. 그래서 방탄소년단의 성공 비결이 무엇이냐고? 자신이 가진 약점을 강점으로 활용했다는 것, 그리고 연결했다는 것. 기하급수적으로 성장하고 싶은가? 어떻게 전달할 것인지에 주목하라. 결국 모든 것은 연결에 달려있다. 한국어로 같이 노래 부르는 거야 지금. 전 세계 언어가 다른 애들이 있잖아 하잖아. 요거 하나 흔드는 이게 지금 방탄소년단 응원봉이거든요. 이거 하나 얼마인 줄 아세요? 5만 원이에요. $50. 다
방들 여기 와 있는 것만 합쳐도 지금 몇 억이에요, 몇 억. 한국 팬들보다 외국 팬들이 훨씬 예, 훨씬 많아요. 예. 한국 팬들 위주가 아니고 외국 팬들이 훨씬 많아요. 그러니까 이 미국이나 서양 애들은 누구를 좋아한다고 해서 한국 팬들처럼 적극적으로 자기 일상에서 우선순위를 자기가 좋아하는 가수를 위해서 하진 않아요. 한국 애들이나 팬심이라는 게 한국 애들이나 그냥 60년대 부모 밑에서 태어나가지고 70년대 부모 밑에서 태어나가지고 진짜 오갈 데 없으니까 거기에 몰빵해서 스트레스 해소하려고 하는 한국 애들은 가능하지만 미국이나 이 유럽 애들은 안 그런단 말이에요. 근데 얘네들이 한국 팬들의 극성을 배운 거예요. 적극성. 왜 그들의 마음이 움직여졌을까? 우리는 그것을 이제 연구를 해야 되는 거죠. 이게 바로 종교와 어떻게 연관되는지 이걸 살펴보기로 하겠습니다. 2부에 이제 1부는 봤고 2부에 하기로 하겠습니다.